वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाज़री भर रहे हो, आओ सब तो पहला गुरु जी की बख्शी हुई फतेह दोहराइए। प्यार अदब सत्कार दे नाल सतगुरु जी नूं सीस झुका के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने सानू मनुख जन्म दे के संसार ते भेजिया। गुरमुखो पातशाह कहंदे मनुख जन्म मिलिया ते ये जन्म 84 लाख जूना भोग के लास्ट ते मिलदा कहंदे। ते ये जन्म पातशाह कहंदे भई प्रापत मनुख दे होरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी वरिया। कहंदे यह गोबिंद अकाल पुरख वाहिगुरू नूं मिलन दी वारी है, इनू खंझा ना लई। पर कल युग दी कैसी भयानक हवा चल रही है, असी परमात्मा नूं भुल के माड़े रास्ते ते चल रहे हैं। गुरमुखो जिन्हों परमात्मा याद रहिंदा है उन्हों की फल मिलता है, तो जिन्हों परमात्मा नहीं चेते उन्हों की फल मिलता है। यही विचार आप संगतां दे नाल अज साझा करना है। बहुत समा पहला एक राजा होया गुरमुखो। उस राजे का राज भाग बहुत दूर दूर तक फैलिया होया, ते राजे दे विआह होए नूं कई साल लंघ गए, पर उस राजे दे कोई औलाद ना हुई, ते राजा चिंता विच रहा करे। एक दिन रानी ने राजे नूं पुछ लिया भी स्वामी तुसी अजकल बड़ी चिंता च रहने हो, सब ठीक ठाक है? ते राजा जी कहंदे बाकी सब तो ठीक है भागां वालीए, पर जिहड़ी मेरी किस्मत है ये ठीक नहीं। ते रानी कहंदी दसो तो सही होया की? ते राजा जी कहंदे मेरा राज भाग बहुत दूर दूर तक फैलिया होया, बहुत बड़ा राज भाग है अपना, माया बहुत अपने को, पर अपने औलाद नहीं हुई, ते औलाद तो बिना ये राज भाग मेरे किसी काम दा नहीं। ते रानी कहंदी स्वामी जी तुसी चिंता ना करिया करो, आपां अपने राज दे विद्वानां नाल राजगुरुआं नाल गल करांगे, किया कोई हल हो जे। राजा मन गया गुरमुखो, कहंदा ठीक है। जदों विद्वानां नाल गल कीती, विद्वानां ने कहता राजा जी असी कुछ समय बाद तुहानूं दस्सांगे। कुछ समा लंघिया, कई दिन लंघ गए गुरमुखो, ते राज दे विद्वानां ने राजे नूं दस्सिया भाई भी राजा जी थोड़े औलाद तो हो जू, पर किसी मनुख की बलि देनी पऊ। ते राजा जी सोची पै गए कि केड़ा मनुख है जिउंदा जिहड़ा अपनी बलि देऊ। सोच विचार करके राजे ने ढंडोरा पिटवाता गुरमुखो भी सानू जिउंदा मनुख चाहिदा, असी देनी है बलि। जे कोई मनुख बलि देवेगा असी उहदे परिवार नूं बहुत धन दौलत देंगे। कई दिन लंघ गए ते उस राजे दे राज विच एक गरीब परिवार रहिंदा सी गुरमुखो। उस परिवार विच 5 पुत्तर सी। 4 पुत्तर तां वधिया आपो अपना काम धंधा करदे सी, पर एक पुत्तर ऐसा सी वो विहला रहिंदा सी गुरमुखो। सारियां तो छोटा सी वो पुत्तर। परिवार ने आपस विच सलाह कर ली भी बाकी 4 पुत्तर तां बाकी वधिया काम धंधा करदे है, पर जिहड़ा विहला रहिंदा है ये आपां राजे नूं मुੱਲ वेच दिन्ने आ। जे एक मर जू 4 हैगे। ते वो परिवार सलाह करके राजा जी कोल चला गया। ते राजे नूं जाके कहंदे राजन तुसी ढंडोरा पिटवाया भी सानू कोई मनुख चाहिदा जिउंदा,
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ ਬਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਲਾਦ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਰਾਜਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਲੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਛਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖੇਡ ਐਸੀ ਖੇਡੀ, 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ। 4 ਢੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਾਰਾਂ ਉੱਤ ਦੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਢਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਢੇਰੀ ਉੱਤ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਢੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢਾਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖੇਡੀ ਤੂੰ ਇਹ ਖੇਡ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਔਰ ਜੋ ਖੇਡ ਮੰਗੀ ਉਹ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ, 4 ਢੇਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਾਰਾਂ ਉੱਤ ਦੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਢਾਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ ਢਾਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਢੇਰੀ ਢਾਤੀ, ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਢਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਢੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਢਾਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ ਕਿਉਂ ਢਾਈ? ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਪਰਜਾ ਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਢੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਢਾਈ ਤੈਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਢੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਉਹਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਹਤੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿੱਤੇ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹਜੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹਜੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਦਇਆਲੂ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਬਣੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਊ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ।
ਹਰਨਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਰਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਲੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।